سبحان العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد. اللهم ارحمنا إذا انقضت من الدنيا أيامنا وأزفت عند الموت أحلامنا وأحاطت بنا الأقدار وشخصت الأبصار وعلى العنين وعرق الجبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمانة في الأهل والولد والمال والجسد وارحمنا يا واحد أحد. سبحانك اللهم أنت الصمد المقصود ذو الكرم والجود والعطاء الممدود. أنت العزيز الباقي لك العز والبقاء تجير من استجارك وتحفظ من لجأ إليك وتغني من توكل عليك وتعز من اعتز بك وتؤمن الخائف وتنصر المظلوم وتعطي المحروم. لك الحمد كثيرا بكرة وأصيلا. هربنا اللهم إليك من سيئات أعمالنا ومن كبائر ذنوبنا ووقفنا ببابك وليس معنا وسيلة إلا رحمتك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل
ونعوذ بك من الجبن والبخل آمين. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا واشفى من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا واشفى من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا واشفى من كل داء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاكفنا ما همنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث فاكفنا ما همنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث فاكفنا ما همنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض به ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بالسنة الذي جاء به فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de cette table ronde en islam où, par la même grâce,
nous nous proposons de continuer le traitement de la thématique dont nous en avions déjà évoqué la semaine dernière. Il s'agit donc tout simplement de la bonne gouvernance en islam. La semaine dernière, nos éléments nous ont rapporté beaucoup d'éléments plutôt, et nous avions estimé nécessaire de poursuivre le traitement de cette thématique dans la mesure où nous pensions qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, et surtout l'importance que revêt cette thématique qui est liée aujourd'hui à tout ce que nous connaissons de tension de pouvoir. On n'arrête jamais de parler de bonne gouvernance, et souvent on le chante en l'air comme ça, mais dans les pratiques on constate que beaucoup de choses se passent très malheureusement avec regret. Nous savons que l'islam, c'est une religion de justice et de justesse. L'islam préconise l'observation de tout ce qui est bonne mœurs, et sallallahu alayhi wa sallam en a enseigné à ses compagnons, et c'est ce que nous allons sûrement découvrir tout à l'heure, car c'est de lui et de cela que nous tirons tous les meilleurs exemples que nous pouvons avoir afin de nous conduire aujourd'hui. Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam. Abdel Fattah, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, en termes de rappel, ce que nous souhaiterons en débattre aujourd'hui. Abdel Fattah, tu as la parole si tu l'avais. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin Muhammadin alam al-huda wa manar al-yaqin. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, professeur de l'humanité, qui nous dit: tout homme à qui Allah a donné l'autorité de gouverner certaines personnes et qui ne s'occupe pas d'elles de manière honnête ne sentira jamais l'odeur du paradis. Je reprends. Oui, c'est nécessaire. Tout homme à qui Allah a donné l'autorité de gouverner certaines personnes et qui ne s'occupe pas d'elles de manière honnête ne sentira jamais l'odeur du paradis. Le prophète a dit voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, il dit qu'il n'est pas un gouverneur gouvernant des musulmans qui meurt alors qu'il les a trahis sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Subhanallah. Je reprends encore. Non. Il n'est pas un gouverneur gouvernant des musulmans qui meurt alors qu'il les a trahis sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Et le prophète a dit vrai. Et le prophète a dit vrai, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, avec ce que nous venons d'apprendre là, n'est-il pas temps de refaire un nouveau humanisme? C'est-à-dire, quand on décide d'observer sérieusement le monde avec un œil averti et dépourvu de toute subjectivité, on se rend compte que le monde va mal. oui. Parce que les humains font le contraire de ce qui doit être fait pour avoir le résultat que eux désirent. L'État est dirigé par des gens pour qui l'honnêteté est un crime. L'agriculture est pratiquée par des gens qui sont plus préoccupés par de meilleurs rendements que par la qualité de ce qu'ils produisent. La médecine est au mains de ceux pour qui le patient est un client et non quelqu'un qui doit être guéri. Non. C'est l'argent qui intéresse. Ceux qui dirigent les religions sont intéressés par la vie de luxe et non la vie spirituelle de pratiquants. Je vais parler des ulama,
Les hommes religieux, moi j'ai dit. D'accord, les hommes religieux. Oui, les hommes religieux. D'accord. Voilà, tous ceux qui pratiquent la religion, tout à fait. Au lieu de dire, de réconcilier les hommes et Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Les écoles sont aux mains de ceux qui veulent réaliser de meilleurs chiffres d'affaires. C'est le bénéfice qui les intéresse. Que les enfants apprennent ou non, c'est pas leur problème. Il y a même des responsables d'école qui donnent des instructions à leurs enseignants. La note ne doit pas être au-dessus du temps. N'est-ce pas, hein? Oui. Donc peu importe le... une fois qu'on a développé la somme, bref, le monde n'est plus un lieu propice à l'accomplissement de l'humanité. L'économie est devenue une religion universelle. L'argent est devenu le Dieu tout-puissant. Les plus riches... Un Dieu tout-puissant. Oui. Les plus riches sont des saints. Les plus riches sont des saints. Et les pauvres sont les démons. Ils sont sanctifiés. Et les pauvres sont des démons. Voilà. Tout doit être vendu et ou acheté. Que ce soit la nourriture, le logement, l'éducation, l'amour, la vie, la santé, la joie, tout ça, la paix, tout est payé. Monnaie. C'est l'argent. Tout doit être obtenu en échange d'une somme d'argent. Dans le monde, les plus riches financent les politiciens. Jusque là, ça va. Et quand les politiciens arrivent au pouvoir, ils ménagent. Ils font de leur mieux pour rendre la vie difficile à la population. Et en ménageant ce qui les ont... Tandis qu'eux-mêmes se taillent de gros salaires, volent l'argent du peuple, trouvent les voies et moyens pour soustraire plus d'argent au peuple et votent les lois pour favoriser les plus riches tout en empirant la condition de vie aux pauvres. C'est pas ça qu'on a vécu. C'est la description du monde aujourd'hui, comme tu dis au début. Voilà. Ils ont mis en place un système éducatif médiocre qui forme la majorité des enfants pour que ces derniers deviennent inutiles. Sur terre, sur cette terre, les agriculteurs empoisonnent les produits alimentaires avec des herbicides, pesticides, insecticides et autres produits hautement toxiques. Ils se foutent de la santé de ceux qui vont consommer leur production. C'est pas leur problème. C'est pas leur... Voilà. L'essentiel, c'est de gagner l'argent. Les établissements privés d'enseignement ont transformé l'éducation en business. Alors que le système éducatif en lui-même détruit les apprenants. Les médecins sont plus intéressés par ce que leurs patients, ou plutôt leurs clients, leur apportera comme gain. La santé de l'homme n'est nullement leur problème. Les leaders religieux ont pour objectif amasser le plus de fortune possible. Ah bon? Les leaders religieux? Les subventions qu'ils gagnent dans leurs associations, c'est pourquoi? Moi, je pose la question. C'est bon, j'ai donné une réponse. Alors que leur mission principale est de ramener l'homme à renouer avec sa divinité. Ceux qui doivent rendre justice, certains parmi eux, planchent en faveur du plus offrant. Le gouvernement trouve les milliards pour financer les guerres et l'armement, mais sont incapables de subventionner les produits agricoles. La technologie, malgré son progrès inimaginable, est incapable de nous aider à transformer l'eau du fleuve ou l'eau de la mer en eau potable pour venir en aide aux millions de personnes qui manquent d'eau à travers le monde. Il faut voir. Nous avons un fleuve.
Et Niamey est au bord du fleuve. Je ne comprends pas qu'on dise que maintenant, il y a certains quartiers de la ville de Niamey qui manquent d'eau. À quelques kilomètres du fleuve. Voilà. Mais on est même au bord du fleuve. Et ça ne se comprend pas. On y va. Mais cette technologie nous fournit des armes de destruction massive. Oui. Notre agriculture peut nourrir, on parle maintenant de l'Afrique. Plus de 50 milliards d'animaux par jour. Mais elle ne peut pas donner à manger à 7 milliards d'humains. La presse, quant à elle, est financée par des propagandistes. Les réelles informations sont détournées et les mensonges circulent à longueur de journée. Les choses se déroulent de la manière suivante. Nous avons des hommes hyper riches qui possèdent des bureaux, des structures, des restaurants, des supermarchés, des stations d'essence, des organes de presse, etc. etc. Ils recrutent directement ou indirectement des gens pour travailler pour eux. Et ces gens utilisent leur salaire payé par des riches pour aller payer dans les supermarchés et autres établissements détenus par les riches. En fin de compte, on se rend compte de cette supercherie où les riches exploitent les pauvres, les paient, puis récupèrent leurs sous en vendant des produits et services aux pauvres. Et pendant ce temps, que fait la majorité des humains? La vie des humains se résume à ceci. Aller à l'école, trouver un emploi, se marier, prendre sa retraite et mourir. Les humains sont enfermés dans un cercle infernal. Quelques années après leur naissance, ils sont convoyés à l'école pour y étudier des notions inutiles pendant plus d'une dizaine d'années. Ensuite, ils chercheront un emploi grâce auquel ils pourront survivre. Les plus chanceux trouveront un emploi et utiliseront leur salaire pour se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner et s'occuper de leur famille. Au grand jamais. Ils ne vont décider d'aller au boulot quand ils le voudront. Tout le temps, ils seront à la tâche. Les heures de repos serviront à penser à l'avenir plutôt que de vivre le présent. Et quand ils prennent leur retraite, pour ceux qui auront cette chance, ils passeront le restant de leur vie à regretter de n'avoir pas fait l'essentiel, c'est-à-dire vivre. Pour ceux qui ne vont pas trouver de quoi survivre, soit ils vivront en marge de la loi, soit ils seront dans les petits travaux sous-payés. Les humains, pour la majorité, ne pourront pas vivre comme des humains. Ils vont se donner un mal fou pour pouvoir survivre. On se rend aisément compte que la vie des humains est en réalité un esclavage à peine voilé. Et on se pose les questions comme: est-ce normal? Sommes-nous censés vivre comme des esclaves sur notre propre planète Terre? Les choses ne peuvent-elles pas se passer autrement? C'est la question. Là. Voilà les questions. Eh bien, ma foi, Paul Abdel Fattah, tu as brossé un tableau de la situation du monde actuel. Dans ce tableau, on constate qu'il y a des choses qui se passent anormalement. On constate que on a l'habitude de dire que certains sont venus accompagner d'autres pour vivre ici. Et le problème, c'est qu'à l'horizon,
on ne sait pas où on pourra trouver la solution à tous ces problèmes-là. Et à mon avis, on ne saurait le trouver que dans ce qu'on peut appeler la véritable bonne gouvernance. C'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons en venir tout à l'heure, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد le thème la bonne gouvernance en islam c'est un thème extrêmement important parce que Allah lorsqu'il a créé la planète, lorsqu'il a créé le cosmos, il a immédiatement responsabilisé quelqu'un qui va de la même race que ceux qui y vivent là-dedans pour gérer et lui rendre compte. Et Allah a placé, quand tu fais ça, voilà ce qui t'arrive, quand tu fais ça, voilà ce qui t'arrive. Et il a responsabilisé tout le monde à un niveau ou à un autre. C'est ainsi qu'Allah a dit وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبحك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم إلى آخر الآية. Allah disait aux anges, parce qu'ils se croyaient les premiers créés, n'est-ce pas, et les puissants qui ont une force extraordinaire, n'est-ce pas, et ils ont senti que Allah a réservé quelqu'un d'autre, peut-être pour leur entendement, les malaïkas, les anges, que quelqu'un à un degré inférieur à eux, pour diriger tout ça, là, y compris eux, peut-être quelque part. Donc, Allah a dit que j'ai mis sur terre un vicaire, un représentant, un khalifa. Khalifa, c'est un guide, n'est-ce pas, qui va gérer tout ce que j'ai créé sur la terre. Imaginez ce que ça fait, Ismaël. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah ne l'a pas laissé comme ça. Allah a inculqué, parce que les versets qui suivent, Allah a dit, qu'est-ce qu'Allah a dit? Il a dit que وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Donc ici Allah, après avoir décrété, investi l'homme comme khalifa pour surveiller la planète, pour diriger, n'est-ce pas, mais il sait qu'il ne peut pas le faire s'il n'a pas sans la science, sans le savoir. Donc c'est ainsi que lorsqu'il a informé, donc il a enseigné, non, il a enseigné à Adam tous les noms, y compris le nom des anges là. Et il dit, il faut exposer ça aux anges. Parmi ces noms-là, les anges n'arrivent même pas à savoir c'est quoi Jibril, est-ce que moi je suis Israël, ils ne connaissent même pas leur propre nom. Donc Allah les a montré que donc vous voyez l'autorité, il faut forcément avoir la science, il faut utiliser la connaissance. Donc c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a responsabilisé l'homme, et avant l'homme il a fait une invite pour faire l'équité, parce que c'est l'équité qui est importante dans ça là, pour diriger un peuple, un groupe de gens, même tes enfants, il faut faire l'équité entre les plus grands et les plus petits, sinon tu ne peux pas les diriger. Alors Allah a dit, on a fait invite, qui paye inna amanata ala samawati wal ard فأبين أن يحملها والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. أيوة. Donc, Allah a dit que nous avons fait une invite. Bon, voilà Amana, voilà, j'ai créé tout ce que vous voyez dans le monde, entre les cieux et les terres, et même dans les montagnes. J'ai fait des créatures, j'ai créé des... Qui peut être gardien, à qui je peux faire le dépôt? Je dépose ça et je te demande le compte. Les anges et toutes les créatures qui sont plus puissants que l'homme, ils ont déclaré l'offre. Les anges et toutes les créatures qui sont dans les cieux et dans les terres, ils ont déclaré l'offre. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas.
les anges et les monstres, les monstres et toutes les puissances qui sont dans les montagnes ont décliné l'offre. L'homme a levé la main, dit que moi je peux. Moi je peux garder ces dépôts-là. Et je peux faire l'équité. Et nous, on l'a pas invité dans le texte. Hein. Justement. Dans le texte, on l'a pas mis ensemble. On a constaté que le terrain est vide. Toutes les créatures les plus puissantes le terrain est vide, il est Zahoura. C'est ce qu'Allah a dit qu'il a pris sans se rendre compte qu'il ne peut qu'être hypocrite. Et beaucoup de choses lui échappera dans ce que dans son engagement. Et c'est ce qu'il a dit ici. Les gens, malgré qu'ils se disent intellectuels, ils ignorent ce qu'ils devraient faire. Donc, cet exposé qu'il a fait, en fait, c'est un exposé que peut-être quelqu'un d'autre va penser que bon, ça là, c'est évasif. Non, c'est-à-dire, on ne parle pas que tu devrais être tout ça. Même le président, il nomme un spécialiste de l'agriculture au niveau de l'agriculture. Comme ça qu'on dirige les choses. Il nomme un médecin au niveau de la place. Oui. Pour qu'il fasse sa place. Pour qu'ensemble ils dirigent. Et normalement, c'est ce qu'on fait. Mais les gens, malheureusement, tu ne peux pas être le connaisseur tout, comme il a dit, et dire que tu vas diriger tout le monde et tu vas aller avec tout le monde comme ça. C'est moi ou rien, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je prends c'est moi qui devrais prendre, toi tu n'as rien à prendre. Donc, en fait, la gouvernance là, c'est quelque chose de très facile à déceler, mais c'est le plus difficile dans son application à gérer. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Lorsque Allah a dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, c'est la suite de ces versets-là. Donc, très certainement, Allah vous ordonne, vous instruit de rendre, n'est-ce pas, les amana, les dépôts aux ayants droit. Les dépôts, c'est-à-dire, j'ai dit, de garder ces enfants-là, les enfants même que tu vas chose là, de garder et faire des choses, je vais te demander un jour. Donc, maintenant, un peu plus loin, Allah a dit, donc ça, rien que ça, c'est tout un chapitre, c'est le chapitre même de la gouvernance. Pour faire la gouvernance en amont, il faut être équitable de quelque chose. Tout à fait. Équitable avec toi-même, équitable avec tes femmes, tes enfants, partout où l'islam, où le Coran a évoqué la direction des affaires des mu'minines, des musulmans, il a dit qu'il faut avoir wattaqullah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna billah. Yani tattaquna billah. Partout où on parle de amana ou de la gestion des affaires des autres là, on dit wattaqullah. Ça veut dire que tout est Dieu. Il faut avoir une certaine équité, une certaine dignité pour le faire. Mais pas chef ou dirigeant qui le veut. Et les dirigeants n'ont qu'à se mettre en tête que ce n'est pas à eux seuls de faire tout ce qu'Abdel Fattah a dit. Non. C'est-à-dire, il y a Ma'asura Islamia, une sagesse islamique qui dit Rajulani Tawamani. Deux hommes sont des jumeaux dans la gestion de la cité, dans la gestion des affaires du monde. Et qui sont-ils? C'est l'autorité, les dirigeants, autorités et les guides religieux. Tout à fait. Ce sont ces deux-là. Ces guides religieux-là, on peut même, par affinité, on peut l'amener jusqu'à Oulil Albab. Les intellectuels, les scientifiques, ceux qui ont la science. Tout à fait. Ceux qui sont les détenteurs du savoir. Ils sont autorités, Oulil Amr. Parce que c'est eux qui disent que non, pour gérer telle chose, la santé, voilà ce qu'il faut faire. Donc, ils sont concernés par les mêmes ordres de choses. Donc, diriger, c'est mettre en harmonie tous ces niveaux-là. Tous ces niveaux, et pour atteindre quoi? Pour atteindre l'équité. Tant qu'il n'y a pas l'équité, Ismaël, rien ne va se passer dans ce monde-là. Aujourd'hui, les gens pensent que les autres sont là pour applaudir et aller dans les unes des choses. Ce qui n'est pas vrai. Parce que, en fait, si on t'a élu, on n'a pas élu les médecins qui ont l'obligation
comme toi, de rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à Amana. Si on t'a élu, on n'a pas élu l'agronome qui a des comptes à rendre par rapport à la gestion de son. Tout ça, là, ce sont des choses que les gens. Il faut peut-être enseigner les gens la pédagogie de ce que c'est qu'une autorité. Tout à fait. Si on connaît ce que c'est qu'une autorité, en ce moment-là, peut-être, on peut prétendre venir dire que moi, maintenant, je peux me porter candidat, je peux me porter garant des choses là, mais sinon, sachez que d'une manière ou d'une autre, on a un compte à rendre, Ismaël. Et peut-être les gens, parce qu'ils disent que non, bon, ça va rester jusqu'à Yom Al-Qiyamah, non? C'est qu'Allah a dit là, ça va rester bon. Ça peut chose, je peux me repentir. Et dès ici, s'il faut appliquer, Allah n'a pas dit de ne pas appliquer. On applique ce qui revient à quelqu'un qui est fautif parce qu'il dirige, il conduit la Oumma vers la destruction. On devrait l'arrêter. Et qui peut l'arrêter? C'est qui a les pouvoirs. Le magistrat est là pour arrêter certaines choses. Le médecin est là pour arrêter vraiment certaines dérives, certaines épidémies. Qui est là? L'autorité, lui, il a l'armée, il a la police. Il devrait arrêter tout ce qui va aller vers les choses là. S'il ne l'arrête pas, il n'est pas digne d'être une autorité. C'est ça. On n'a pas autorité comme ça. Non, c'est pour appliquer. Donc, ne croyez pas que non, les malams là, ils ont dit les hadiths et les versets. Allah a dit que quand on sera devant lui, bon, ça va attendre encore. Non. Dès ici, chacun devrait interpeller l'autre. Chacun devrait corriger l'autre. Je ne peux pas monopoliser la parole, mais on va venir peut-être on va parler de comment Omar a fait son truc. Tout à fait. Comment Omar s'est fait justice lui-même parce qu'il n'a pas été, il a senti qu'il n'a pas été équitable quelque part et qu'il ne mérite pas d'être Amir al-Mouminin. Donc il y a des gens qui se font eux-mêmes les choses et de toute façon, Allah a dit que وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. C'est-à-dire si vous avez des divergences, est-ce que c'est lui qu'il faut demander? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Allah a dit que retournez dans les livres, dans la science, dans les moines livres, et les hadiths. In kuntum tu'minuna billah, si jamais vous croyez à Allah, là-bas vous allez trouver non par rapport à tel sujet, voilà ce que Allah a dit. Et on applique ça sur la personne immédiatement. Ça veut dire qu'on n'attend pas Yom Al-Qiyamah. C'est ici même, on a trouvé la solution, on applique ça sur la personne. Mais c'est ce que les gens ignorent. Mais ceux qui sont chargés, qui ont le pouvoir, qui ont la force, qui ont les forces publiques pour l'appliquer, ils ne l'appliquent pas. Parce que s'ils l'appliquent, ils vont commencer par eux-mêmes. Tout à fait. Voilà, Abdel Fattah, mais par extension, le concept de bonne gouvernance, est-ce qu'il ne peut pas s'appliquer à ce hadith du prophète qui dit que vous êtes tous responsables et vous aurez des comptes à rendre? Parce que quand le premier verset, le premier hadith dont tu évoquais, c'est qu'on voit que quiconque a une responsabilité doit rendre compte. Si nous prenons ces commerçants, si tous les commerçants craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils appliquent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce pas à leur niveau un signe de bonne gouvernance? Si les religieux font la même chose, si les techniciens, si les magistrats, enfin, tout ce beau monde que tu as brossé, si tout le monde appliquait la bonne gouvernance, n'est rien d'autre que le bon sens, l'honnêteté, si tout le monde, la crainte de Dieu, si tout le monde le faisait, et bien ma foi, on aurait un monde absolument merveilleux. Et c'est ce monde-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa mission, est venu. Lui-même dit qu'il est venu pour corriger les meilleurs, apprendre les meilleurs comportements. Voilà, et c'est justement cet enseignement qu'il a prodigué à ses compagnons, dont nous avons des exemples aujourd'hui extraordinaires, que si on les appliquait, et bien le monde serait merveilleux, mais malheureusement, la cupidité des commerçants, des religieux, des magistrats, de tous, des politiciens, de tous ceux qui des médecins, tout le monde, si tu peux le citer, font que finalement le monde va mal. Le monde va mal très mal. Donc il faut revenir
vraiment à l'enseignement. C'est Allah qui nous a créés. Il a dit, lorsqu'il a voulu responsabilité Adam, il lui a d'abord appris comment il faut le faire. Donc on ne peut pas être commerçant sans qu'on sache, et c'est le temps de Abou Bakr de dire quelqu'un appartenait à Omar, pardon, il a l'habitude de circuler dans les marchés pour voir comment les commerçants vendent leurs trucs, comment ils font, etc., etc. Donc c'est dire que il faut qu'il ait une surveillance accrue et un comportement verticalement positif qui fait qu'on n'est pas en conflit avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et horizontalement aussi pour ne pas heurter, n'est-ce pas, les biens des uns et des autres, et être au lendemain à rendre compte. Inch'Allah, moi je voudrais nous parler de deux personnalités qui ont été formées à l'école de la prophétie. Il s'agit donc de Abou Bakr Siddiq radiallahu anhu et de Omar ibn al-Khattab. Le deuxième. Au temps du règne d'Abou Bakr Siddiq radiallahu anhu, qui joue le rôle de président. Voilà. Et Omar radiallahu anhu était ministre de la justice. Et il avait aussi le rôle de la deuxième personnalité dans l'organisation, la structure islamique. Et Omar un jour a décidé de scruter la ville, voir quelle action, qu'est-ce qu'il peut rencontrer comme acte de bienfaisance qu'il va faire afin que Allah soit satisfait de lui. C'est là qu'il a rencontré dans la ville de Médine une vieille dame qui vit seule. Et en même temps, la vieille dame, elle est aveugle. Quand Omar l'a approchée, Omar lui a posé la question suivante. Comment vit-elle seule ici? Aveugle. Aveugle. Elle a dit qu'elle vivait avec son enfant qui a été à la guerre avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est fait martyr là-bas. Et que maintenant, elle vit seule. Omar lui a dit, je vais te jouer le rôle de ton enfant. C'est-à-dire, tout ce que ton enfant te faisait, je m'engage maintenant. Je m'engage à les accomplir. Et je voudrais que ce soit un secret qui restera entre toi et moi. Les actions que tu dois faire, fils Abillah, il ne faut pas les publier. Tu le fais, fils Abillah. Omar dit que lui, il s'engage à lui jouer le rôle de son enfant. Son propre fils. Donc, quand Omar finit la prière du matin, il vient trouver la vieille chez elle, lui balayer la maison, lui balayer la cour, asperger la cour avec de l'eau, lui apporter à manger. Après la prière de Zuhur, Omar se présente là-bas, lui donner le déjeuner. Après la prière de Ishaï, Omar revenait là-bas, lui apporter le dîner. Donc Omar faisait tout ceci. Galanga a été la surprise de Omar quand un jour il est venu, il a trouvé que le travail que lui faisait, quelqu'un l'a fait à sa place. Il a demandé à la vieille, mais qui est cette personne qui est venue accomplir ma tâche? Tu sais que je ne vois pas. Moi je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu qui a fait ça. Omar s'est caché quelque part pour voir qui c'est. C'était Abou Bakr Siddiq radiallahu anhu lui-même. Bon, quelle est la leçon à tirer ici? D'abord, en tant que gouvernant, on doit se préoccuper des problèmes de ses administrés. Aller vers
la population, découvrir leurs problèmes. C'est ce que Omar a fait. Et en le faisant, on doit faire ça à cause de Dieu. Ne pas le faire pour après exhiber, et voilà mes réalisations, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc dans sa gestion, il faut chercher à mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. On ne peut pas gérer et ne pas avoir la crainte de Dieu. On ne peut pas gérer et ne pas redouter le châtiment d'Allah. Aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes pareils. Et c'est grave. Les gens, ils gèrent comme si Dieu n'existe pas. Tout à fait. Les gens gèrent comme s'il y a un châtiment, comme s'il n'y a pas de châtiment qui nous attend. Comme s'il n'y a pas de compte. Comme s'il n'y a pas de compte à rendre. Le gros problème aujourd'hui, c'est ça. On ne se préoccupe pas avec le problème des pauvres. Tout à fait, c'est dommage. C'est dommage. À titre d'exemple, cette dame-là, c'est son enfant qui a été tué au front pour la cause de l'islam. Fi sabilillah. Nos parents qui ont été tués pour raison de terrorisme, mais ils ont laissé des parents, tout à fait, soit des vieilles personnes, soit des femmes et enfants. Comment est-ce que nous gérons cela? C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement. Exactement. Alors, ils ont laissé des veuves, ils ont laissé des orphelins, ou des parents, ils ont laissé des vieilles personnes qui peuvent être père et mère, des oncles, des tantes, sont là. Mais chacun croise le bras, bon, ça ne me regarde pas. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Alors, en matière d'islam, la bonne gouvernance, nous ne pouvons tirer des exemples qu'à travers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné lui-même et ce que ses compagnons nous ont appris. Tu as évoqué tout à l'heure Abou Bakr, le cas d'Abou Bakr et d'Omar, entre autres. Nous savons que Abou Bakr, lorsqu'il fut élu, enfin pas élu, il a été désigné, il contestait, parce que le pouvoir, quelqu'un l'a dit ici, je crois que c'est la semaine dernière, dans l'au-delà, le pouvoir, pour ceux qui comprennent ce que cela veut dire, sera un signe de crainte et un signe de déshonneur, dans la mesure où eux qui ont compris cela ne connaissent pas. C'est une alors eux ils ont compris et ils ne sont pas prêts aujourd'hui. À quoi assistons-nous? On s'affole pour chercher à avoir le pouvoir, mais on ne sait pas le danger. Allah a raison quand il dit Jahoula, il est injuste contre lui-même et ignorant des conséquences qui c'est ainsi que les compagnons du prophète qui ont compris cela ne voulaient pas. Abou Bakr, lorsqu'on l'a désigné, dit non, il ne veut pas. Il y a eu des discussions autour de cela, on ne va pas s'y attarder, mais finalement, on l'a désigné qu'il est Amir, qu'il est calife. Le lendemain, on le voit aller au marché, on lui dit mais où est-ce que tu vas? Je vais au marché. Pourquoi faire? Mais je vais. On lui dit qui va s'occuper des affaires de la société. Il dit et qui va s'occuper des affaires de ma famille. Finalement, on a décidé de lui faire un salaire. Et nous savons ce qui s'est passé. Entre-temps, son épouse faisait des petites économies. Et entre-temps, un jour, elle a pris ses économies, elle a un peu fait une sauce beaucoup plus riche. Et il s'est inquiété. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la dame, sa femme lui dit, oui, parmi les faguinets que tu me donnes, je suis parvenu à faire quelques petites économies. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait une sauce. Il dit, ah bon, nous touchons plus que nous en avons besoin du trésor de l'État. Alors il a décrété lui-même la diminution de ses revenus. Regardez-moi ce bel exemple de bonne gouvernance. Parce que vous croyez que quelqu'un qui s'est permis de diminuer son propre revenu, va-t-il laisser quelqu'un s'aventurer à ajouter ou à augmenter ou à créer ses revenus et faire ce qu'il veut? Non. La bonne gouvernance en islam, nous tirons des exemples. Ils sont là. Enseigné par le prophète et ses compagnons, et c'est ça qui devait nous servir de leçon afin de mieux nous comporter. Moustapha? Moi je crois que les gens pensent que bon comme
comme on dit dans les serments, je jure au nom devant Dieu et les hommes. Il y a Dieu dans cette affaire-là. J'ai des comptes à rendre au peuple, mais pas au Dieu, parce que là, on a dit que non, il faut être. On a peur de dire. Il faut mourir. Non, il faut mourir pour être là-bas. Donc cet engagement-là, tu ne peux pas le faire dans la mesure où tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Et si le péché que tu as fait là, c'est valable jusqu'à le jour où tu vas mourir, tu vas aller rendre. Est-ce que c'est valable? Si quelqu'un vient te remplacer là, pour certains, c'est lui maintenant de gérer même ce qui t'a fait de mauvais, de l'arranger et de continuer. Vous savez, en fait, des gens, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire, ne savent pas qu'ils sont élus. Quand tu es autorité, tu es élu d'Allah, avant d'être élu par la population. C'est Allah qui a voulu. Au début des choses. Tout le monde commence ça. Le Vata a dit des hadiths là qui montrent qu'effectivement, tu as une gestion. Tu as une gestion. Et c'est cette gestion-là qui te vaut ta grandeur, ton image. Peut-être les gens trouvent que non. C'est au moment des élections seulement que c'est là important. Après là, c'est pas ça. C'est ainsi, je vous rappelle ce qu'un Pakistanais, un musulman, un intellectuel pakistanais musulman a dit: l'État est né le jour où l'affaire de tout le monde n'est l'affaire de personne. Qui va gérer l'affaire de tout le monde là? C'est ce jour-là que l'État est né. Mais est-ce que ceux qui dirigent ont cette idée-là, ou bien cette connaissance-là, que l'État est né le jour où l'affaire de tout le monde n'est l'affaire de personne? Il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui va gérer. C'est en ce moment que tu es venu. C'est pas parce que c'est toi qui devrais être là. Non. Il faut que quelqu'un soit là. Donc par rapport à ça, l'islam, Allahu Akbar, l'islam nous a tout appris. Tout à fait. On nous a tout appris. Il suffit juste de lire et de comprendre et d'appliquer. On n'a besoin de rien. C'est-à-dire pour diriger un groupe de gens, y compris tes enfants. On dit qu'y compris tes enfants, tu as un compte à rendre. Mais c'est ce que je dis, finalement la bonne gouvernance commence chez soi. Ça commence par chose. Tout à fait. Absolument. Non, mais parce que certains s'imaginent, moi, on m'a nommé, donc c'est celui qui t'a nommé, c'est le mec qui est responsable. Non, il a ses responsabilités et tu as la tienne, et chacun rendra compte de ce qu'il a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Kafa bil mar'u ithman an yaqut ma la yaqut, an yaqut ma yaqut, an yafit ma yaqut. Donc c'est-à-dire il suffit pour l'homme comme péché de faillir, même peut-être en donnant de l'eau, en faisant les gestes là que Omar ibn Khattab fait à cette vieille femme là, même manquer, ou bien elle trouve ça un peu insuffisant, ou des trucs là, ça te suffit comme zamb, ça te suffit comme péché. Donc ça veut dire qu'un directeur de elle n'est pas rassasiée, il quitte. Ça peut ne pas être, c'est-à-dire n'a pas été à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné, il a quitté. Il fallait la demander. Tu es rassasié, lui là ça va. Mais il ne fait pas, il est parti. Parce que pour lui, il a fait. Tout à fait. Même ça là, seulement. Tu as fait le travail, la chose, mais tu n'as pas demandé si la personne est rassasiée ou pas. Ça te suffit, ça là. Seulement ça te suffit. C'est ça l'essence de ce hadith. Tout à fait. Donc, je crois que on devrait même fuir, comme l'ont fait les autres créatures, on devrait fuir le pouvoir là. Tout à fait. L'autorité là, on devrait fuir. Mais les gens, ils ont dit, l'homme a dit oui, un peu. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un responsable d'un service est concerné par ce premier aspect du hadith, donc c'est-à-dire qu'il a également lui aussi la gestion. Vous avez suivi ce que j'avais dit au début, n'est-ce pas? Le hadith dont vous avez repris tout à l'heure, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit au sujet de la responsabilité. Innaha amana. Tout à fait. Wa innaha yawma al-qiyamati khizyun wa nadama. Khizyun wa nadama.
la responsabilité, c'est-à-dire que nous allons répondre de ça devant Dieu. C'est une amana, c'est un dépôt. Une confiance faite. Et il dit le jour des comptes, ça va être un regret et une honte. Un regret pour avoir posé des actes mauvais. Ils ne sont pas convenables. Et une crainte, n'est-ce pas? Il a dit khizun. Khizun veut dire honte, ignominie. Wanadama, regret. Il dit sauf pour celui qui l'a géré convenablement. Celui qui l'a géré avec honnêteté. Celui qui a reconnu à tout un chacun ses droits. C'est celui seulement qui ne pourra pas rencontrer la honte et le regret. Tout à fait, tout à fait. Et donc ça concerne tout responsable. Ça concerne tout responsable. Tout à fait. Tout celui qui est désigné à être à la... Voilà, tout celui qui détient une parcelle de responsabilité, ce hadith-là le concerne. Tout à fait. Voilà. Parce que tout à l'heure, je voudrais qu'on lève l'amalgame que moi je suis donné, et donc je n'ai pas tellement de compte à rendre. Non, ce n'est pas comme ça. Non. C'est-à-dire que l'homme n'est pas libre. Il n'est pas seul. Il appartient à Dieu. Il est sous la loi de Dieu. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Pas du tout. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Si on arrive à finir la gestion sur terre, on va aller devant Dieu. Vous vous rendre compte. C'est de ça qu'il s'agit. Que chacun le sache. Même nous qui sommes ici, là, nous allons rendre compte. Voilà. Si c'est que nous faisons, on ne fait pas pour mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va répondre devant Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Voilà. Donc ceci est extrêmement grave et il faudrait que chacun prenne conscience de ce jour où chacun rendra compte de ce qu'il a fait ici. Et nous savons, nous répétons les meilleurs exemples, nous ne pourrons les tirer que soit du prophète, soit de ses compagnons. Oui, n'est-ce pas? C'est ce qui a été formé à l'école de la prophétie. Non. Voilà un autre exemple, il nous reste à peine 3 minutes. Omar ibn al-Khattab, l'année de la disette, l'année au cours de laquelle beaucoup de gens sont morts, année au cours de laquelle les gens ont mangé les dépouilles mortelles. Qu'est-ce que Omar a fait? Il est monté sur le mimbar. Il ne pleuvait pas. Il a levé les mains pour dire: oh Allah, si c'est à cause de mon péché qu'il ne pleuve pas, ne prive pas la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la pluie. Quand il ne pleut pas ici, des fois, certains dirigeants, ce n'est pas leur problème. Non, pas du tout. Et pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Mais pourquoi? Des gens qui ont les frigos remplis, qui sont pris en charge par les pauvres, ne peuvent pas se soucier. Ils sont nourris et logés par les pauvres. Donc on ne raisonne pas sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Ils ont les frigos remplis de viande, de ceci, de cela. Ils ne payent pas frais d'électricité. Ils ne payent pas frais de l'eau. On les habille gratuitement. Voilà le gros problème entre eux et nous. Ils sont pris en charge par les pauvres. Quand ils sont malades, ils sont traités, ils sont pris en charge. Encore, alors que le pauvre peut aller à l'hôpital, il n'y a même pas de lit, il n'y a pas de gants pour le soigner. Tout à fait. Voilà le gros problème. Tout à fait. Alors vraiment, en termes de bonne gouvernance, nous avons beaucoup de choses à dire, notamment des leçons à tirer des comportements des califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire de Omar qui s'est aventuré dans une maison de quelqu'un, notamment dans ses rondes dedans, n'est-ce pas? Il a trouvé quelqu'un, enfin il a entendu une musique. Et comme ça, il a sauté le mur pour aller s'informer. Tout ça, c'est des choses. En tant que gouverneur ou en tant qu'amir Moumine, le monsieur l'a surmené, il lui a rappelé. Dommage qu'on ne peut pas rapporter cela. C'est ce qu'il faut comprendre, vous savez, depuis qu'Allah a créé le monde, a créé l'homme, l'a investi, il y a la prophétie qui est chose, c'est le top. Mais même ça,
les gens ne sont pas sûrs que s'ils ont vraiment géré la responsabilité qu'Allah les a donnée. Pourquoi je te dis ça? Parce que tous les prophètes et les envoyés d'Allah, sur lesquels Allah a déjà affecté une certaine prophétie, une certaine sainteté, Allah va les demander et chacun va dire nafsi, nafsi, nafsi. Tu sais que tu as transmis le message correctement et que les gens ont éveillé correctement. Il dit nafsi, nafsi, nafsi. Aujourd'hui, Ya Rabbi, c'est ma tête, c'est ma tête. Si ma tête est dégagée, je ne peux pas être sur Dieu. Et Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment tu vois la situation le jour où on va amener chacun pour témoigner de comment il a appliqué sa mission chez la Ummah, chez sa communauté? Comment tu penses que ça va être? Mais tu ne peux pas raconter ce que les gens de Tawa qui sont à ta charge ont fait par rapport à ceux qui sont à Tlabérou ou à Alem ont fait. Or, il faut que ça soit vraiment un mouvement d'ensemble. Et c'est toi le maître, c'est toi l'arbitre qui devrait le faire. Et souvent, c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Dommage qu'il n'y a pas de temps, mais vraiment, on n'a pas épuisé ça. Ah, mais oui, parce que j'aurais souhaité que vraiment nous reprenions et donnons des exemples concrets. Mais on peut revenir encore la semaine prochaine. Parce que c'est ça l'objectif. Ceux qui sont responsables apprennent comment réellement il faut se comporter afin que notre société qui vit dans des situations extrêmement difficiles, que chacun apprenne comment il doit se comporter, que chacun soit conscient. Là, la situation est grave. Quelqu'un qui est nourri, logé, habillé, tout ça là. Quand les gens crient que bon, les choses coûtent cher au marché, c'est pas son problème. Il faudrait qu'il en tienne compte. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions aujourd'hui. Nous prions Allah de nous pardonner des éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les hasanats contenus dans ce que nous avons dit jusqu'à l'âme. Frère Mustafa, tu nous closes cette table-là. اللهم افتح لنا ابواب الخير واغلق لنا ابواب الشر بحرمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة كافة الانبياء والمرسلين وبحرمة اسمائك الحسنى ندعوك بها كما امرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا من له العزة والجلال. اللهم انفعنا ما قرأناه، اللهم انفعنا ما قرأناه، اللهم ادعمنا لكي نؤدي اماناتنا كما ينبغي يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا، اللهم احمي دولتنا النيجر، اللهم اصلح ديننا ودنيانا، اللهم انفعنا ما نحن فيه من ايات القران والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا اله الا انت، لا اله الا انت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. L'élément sera rediffusé Inch'Allah le jeudi à partir de 17h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. متكبر